Hello, my dear students. So last class we are discussing this. Okay, just a minute. So can it be visible properly now? So light the hope ಕಾಣಿಸುವಂಗ ಅದ. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಅದಾವು. ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, there will be a nephron like structures in kidney. You have to remember that. Okay, there will be nephron like structures in kidney. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So in this chapter there are 4 diagrams mainly. Okay, yes. Transport in plants over excretion. The process involved in the removal of nitrogenous waste from the body is known as excretion. The process involved, ಎದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, in the removal of nitrogenous waste from the body. Removal of nitrogenous waste from the body is called excretion. Excretory system of humans consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. So okay, it consists of, excretory system of humans consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. So ಇವೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. The basic filtration unit of kidney is known as nephrons. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ? ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಅಂತೀವಿ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ pair of kidneys ಅದಾವ, pair of ureters, urinary bladder and urethra. Pair of ureters, this is also ureter, this is also ureter, ಎರಡು ureter ಅದಾವ. This is urinary bladder. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, the urine will be stored here. Okay, last urethra. That's get passed. Okay, sorry, sir came. Okay, so okay, the basic filtration unit of the kidney is known as nephrons. Which is the basic filtration unit of the kidney? See, in this kidney there are small functional and structural units are present. Those are called nephrons. Actually they do the work of purification of blood. All the purity of the blood will be absorbed by the kidney. The impurities, that is transferred into uric acid or urine, what we can say, that will be transferred to ureter and later it will be stored in the bladder. When the mind insists you to excrete the uric acid or urine, finally the urine will be passed through urethra. So this is the complete structure of nephron. So definitely one question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 mark ಇಂದ, which is the structural and functional unit of kidney? Nephron is the structural and functional unit of kidney. You should remember this. Just like body cell ಇದ್ದಂಗ kidney ಗೆ nephron. So our main work ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ. Okay. So next point among this, nephron are the structural and functional unit of kidneys. They consist of Bowman capsule and renal tubule. ನೋಡಿ, nephron ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತದ? nephron ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗ Bowman's capsule ಇರ್ತದ. Bowman's capsule ಮತ್ತು renal tubule. So Bowman's capsule ಇರ್ತದ, renal tubule ಇರ್ತದ. So nephron ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದ? Bowman's capsule and renal tubule. Next, for the formation of urine, some substances such as glucose, amino acids are selectively reabsorbed. For the formation of urine form ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ some substances such as glucose ಆಗಿರ್ಬೋದು, amino acids ಆಗಿರ್ಬೋದು, are selectively reabsorbed. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ reabsorb ಆಗ್ತಾವು. They are selectively reabsorbed. Okay, yes.
next selectively reabsorbed आता amount of water reabsorbed depends on how much water is there in the body. Amount of water reabsorbed depends on how much water is present in the body. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ನರ್ವಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ನರ್ವಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೈಂಡ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳ್ತದ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. Sometimes it goes beyond our control, that is a different thing, but we control it. For the maximum time we have the ability to control it. So that is urinary bladder. Okay. So note, plants excrete their waste through transpiration. But plants ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಲಿ ಇರ್ತದ, ಎಲಿ ಮೇಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು. Plants also produce other excretory waste in the form of gums and resins. Plants ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? They also produce other excretory waste. ಇನ್ನುಳಿದ excretory waste ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ in the form of gums and resins. Gums ಮತ್ತು resin ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ excretory waste ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಕಿಡ್ನೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ, ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದದ ಏನಾಗ್ತದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಯುರೇಟರ್. ಯುರೇಟರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. So in bladder what is stored? That is called as uric acid or urine. So after the bladder is a muscular tissue which is controlled by mind. So mind gives the instruction so that urine or uric acid has filled your bladder. That means you have to excrete the urine. So after that it passes to urethra. From the urethra it will be excreted out. So this is the complete process of excretion. Okay, ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡೈಜೆಷನ್, ಡೈಜೆಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿತ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಡೈಜೆಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್. Definition of digestion. Next, respiration diagram, process, definition. Next, transportation in plants, but transportation in human beings. Heart, other working diagram. In this excretion, kidney working diagram. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ क्या करना है, ನೆನಪಿಡना है. Okay, yes. It's raining heavily here. Okay, just I am opening those notes. ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10th ಸೈನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಚಲೋ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. So I hope you understood these all concepts. Okay, so let me explain it once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. 1 2 ಇನ್ನೊಂದ ಸ್ವೆಟ್. ಸ್ವೆಟ್ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ರಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಹುದು ನಾವು, ಬಟ್ 90% ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಆನಸ್ ಥ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವೆಟ್ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. Then mucus we will remove it out, that is excretion. The saliva we will remove it out, that is also excretion. So but mainly here the uric acid is been removed, so that is important here. The process involved in the removal of nitrogenous waste from the body is called excretion. The process involved in the removal of nitrogenous waste from the body. The process involved in the removal of nitrogenous waste from the body is called as excretion. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. Here it is a vena cava, here it is aorta, then here it is ureter, here it is bladder, here it is urethra. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅದ, ಯುರೆಥ್ರಾ ಅದ, ಯುರೇಟರ್ ಅದ, ಕಿಡ್ನಿ ಅದ, ವೆನಕೋವಾ ಅದ, ಅಯೋರ್ಟಾ ಅದ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲೇ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ there are smallest structural and functional units are present. We call them as nephron. They do the purification process. Then after what will happen? These nephron will, after what will happen? These nephron will purify the blood. So whatever the impurities present, that is nitrogenous waste, that will pass through the ureter. Ureter through pass ಆಗ್ತಾವು. That ureter is passed here. That ureter, it will be passed. So then it is that all are stored in gallbladder. So not gallbladder, bladder. So in the bladder, the urine will be, or uric acid or nitrogenous waste will come and store. So what is about bladder? Bladder is a nervous tissue which is connected to muscular tissue, which is controlled by brain. It is controlled by brain, and later the brain insists the person to excrete the uric acid or the nitrogenous waste or the urine through the urethra. Later from the urethra it will be removed out. So from the urethra it will be excreted out. So I hope this much is clear. So this is the complete concept of this chapter. So ನನಗೆ ನಾ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. 99% ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ 1% ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ 99% ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದನ್ನಾಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 9 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, 9 to 10. ಸೊ ಈ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ 9 to 10 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಕಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 9 to 10 marks fix, or 8 to 10 marks fixed questions will come from this. So be perfect with this. Diagram ತೆಗೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲೀರಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕರೀರಿ,
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತರಸ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ತರ್ಸಬಾರ. ನಾ ರೀ ನಂದು ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಐತಿ, ಯಾರೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತರಿಸ್ರಿ, ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ತರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತರಿಸ್ಬಾರು, ಕಲರ್ ಚಾಕು ತರಿಸ್ಬಾರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ our Hanevarano. The process, so let me tell you once again what is excretion. The process involved in the removal of nitrogenous waste from the body is called as excretion. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, there will be vena cava, there will be aorta, there will be Bowman's capsule, there will be ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಬ್ಲಾಡರ್, ಯುರೆಥ್ರಾ ಇವರಷ್ಟು ಅದಾವೆ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನನಗತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಡ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಅದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ CBSE ಇದಷ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, CBSE ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಸಿಡ್, ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಮುಂದೆ 12 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದೆನ್ 6ನೇ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. Aerobic respiration, anaerobic respiration, fixed question. Difference between aerobic and anaerobic. ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾತು, ಕಿಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಾತು, ಅಯೋರ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಡೈಜೆಷನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಬಾಯ್ಸ್. 10th ಗರ್ಲ್ಸ್ 10th ಬಾಯ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ಏನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾ ತಿರುಗಿ ನಾಳೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಟಾಪಟ ಇವರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಕಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಟೋಟಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. whatever. So we'll see the remaining things in the next class. Okay, so ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ 1 class, or I will take 2 class. So I will explain all the things, total digestion process, total life processes, 10 marks. ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಸ್ವಾಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್,
from the books you refer those things. So we'll see the things in the next class. Thank you.